ਅੱਜ ਦੇ इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के दो तीन गंभीर विषय ने। कैप्टन साहब की एक इंटरव्यू आई है किसी प्राइवेट चैनल ते, वैब चैनल ते। उहदे च उन्होंने कहा है कि मैनू पाकिस्तान चो फोन आउंदे सी कि सिद्धू साहब नू कैबिनेट दे विच रखिया जावे, और कैप्टन साहब खुद हर गल ते कहंदे रहिंदे ने बॉर्डर स्टेट है, ड्रोन आउंदे ने, टिफन बम मिलते ने, इत्थे कोई इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए है। तो कैप्टन साहब ने यह गल इन्ना चिर लुको के क्यों रखी? ते ऑलमोस्ट कैप्टन साहब ने उन्होंने गल मान भी लई सी, क्योंकि बिजली मंत्राला उन्होंने ऑफर करता सी। ਇਹਦਾ मतलब पाकिस्तान के कहे कैप्टन साहब पंजाब की कैबिनेट मिनिस्ट्री दिंदे सी। कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं कली, कैप्टन साहब शायद ये कहना भुल गए, डीजीपी भी पाकिस्तान के कहे ते लाया सी, चीफ सैकटरी भी पाकिस्तान के कहे ते। पाकिस्तान तो घरे रहिंदा सी, कंध दे परले तो पासे पाकिस्तान सी इन्हां दे। ते ये किहड़े मूंह नाल कह रहे ने हुण कि असीं सिर्फ मैं ही आ जिहड़ा वो बचा सकदा सूबे नूं। ये पंजाब दे माहौल नूं खराब करन दी कोशिश कर रहे ने, होर इन्हां नूं कुछ बचिया नहीं। ये हुण बस नफरत की राजनीति कर रहे ने। कैप्टन साहब ये दस्सण कि चीकू ते सीताफल किहदे कहे ते लगे सी, उहदी चिंता किहनूं सी कि चीकू दा की हाल है, सीताफल दा की हाल है। IAS अफसर लाए सी, उसको भेज दो ना, चेक करवा लो ना कैसे वो सीताफल कैसे चल रहे हैं। हद है यार। तो तुसी कह रहे हो मेरे बारे, कैप्टन साहब कह रहे ने कमेडियन की लोड़ नहीं हैगी पंजाब नूं, तकड़ा सीएम चाहिए। कैप्टन साहब का आपदा भाषण है संगरूर, केवल ढिल्लों के कागज जो कराउण गए सी, कहते भी बहुत तकड़ा उम्मीदवार है इत्थे भगवंत मान, मैनूं बार बार आउणा पऊ, उदों मैं तकड़ा सी। कैप्टन साहब तुसीं तां गए नहीं, खैर तुहाडा रिकॉर्ड नहीं हैगा उत्थे जाण दा, तुसीं संविधानक संस्थावां दा पता नहीं सन्मान नहीं करदे। कैप्टन साहब की सब तो वर्स्ट हाज़री सी MP तौर पर 6%, पूरे देश चो सब तो घट जाते ही नहीं सी उत्थे। जे जाते नहीं सी तो कोई गल नहीं, तुसी जी नूं कमेडियन कहने हो, ये पंजाब दे विच कैंसर के मुद्दे उठा रहा सी, ये पंजाब दे किसानां दी खुदकुशियां दे मुद्दे उठा रहा सी, ये पंजाब दे पानी दी चिंता कर रहा सी जिहड़ा थल्ले जा रहा 200 फुट ते 500 फुट ते चला गया। जिन्होंने तुसी कमेडियन कहने हो वो उत्थे पंजाब दे धरनियां दी, लाठी चार्जां दी गल कर रहे थे। बस इन्हां तो आम घरां दा मुंडा जरिया नहीं जाता, बस कि असीं भी बनदे हुन्ने आ, होर क्यों आ गया। कैप्टन साहब पब्लिक है, लोक है, तुसीं लोकां नाल जो धोखा कीता है उहदा तुहानूं फल जरूर मिलूगा, मिल भी रहा है। 4.5 साल तुसीं बैठे रहे, हुण तुसीं कहने हो हैलीकाप्टर ते जदों मैं जा रहा सी, मैं थल्ले ट्रक देखे, जदों मैं उतरिया फिर मैं क्या अफसरां ने कीदे ने, कहंदे वो चन्नी दा नां सी। कहंदे फिर सोनिया गांधी ने मैनूं पुछया कि ऐदां करके सैंड माइनिंग है, कि हाँ जी तो कार्रवाई करो। तो कैप्टन साहब कहंदे मैं कीते कीते करां, ये तो सारे ही ने। तुसीं पंजाब नूं ऐ लुट रहे हो। मैं कांग्रेस की छवि बचाने वास्ते कार्रवाई नहीं कर सकिया, कमाल है। पंजाब नूं दाऽ ते ला दोगे, पंजाब के लोगों की जिंदगी दाऽ ते ला दोगे, कांग्रेस बचानी है। देखो कैप्टन साहब का असली चेहरा बाहर आया। अगला बहुत मशहूर शेर है
सरहद पर तनाव है क्या, पता करो। देश में चुनाव है क्या, तनाव ते चुनाव इकट्ठे चलाਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਭੇਜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਔਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਤੀਜਾ, ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲਓ ਸਰਵੇ। ਮਾਰਗਰੇਟ ਅਲਵਾ ਦਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, 1209 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 70% ਚੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਚ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਣੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਉਹ ਫਲਾਨਿਆ, ਓਏ ਤੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਰਵੇ ਆਪ ਕਰਾਉਣ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ? ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰੇਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 150 ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ। ਹੱਦ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। 4-5 ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਨਸਾ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਖਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਆਦੀ ਵਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਤੇ ਘਰੇ। सर आप ये बताइए कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से क्या आप तैयार हैं चेक कराने के लिए कि क्या है? कई लोगों ने ये बात उठाई है कि जो आपका सर्वे कराया गया है वो शायद एक इम्पॉसिबल नंबर दिए गए हैं, तो आप कोई एक बाहर की एजेंसी से इंडिपेंडेंट प्राइवेट नंबर का थोड़ा चल रहा है। देखो गल ये है, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਹਨਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 748 ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। मान साहब ये सवाल हिंदी में भी रखना चाहते हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन अगर हमसे पूछेगा हम एक एक चीज उनके सामने रख देंगे कि यहां से पैसा आएगा, यहां पर लगेगा, उसमें ना तो कर्जा लिया जाएगा, उसमें लोगों के टैक्स का पैसा ही लीकेज रोककर लोगों को टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, बिजली के रूप में, अपना स्कूल और अस्पतालों के रूप में, सड़कों के रूप में वापस जाता है। हर सरकार यही करती है, सरकार लोगों से टैक्स लेती है और उसको लोगों पर ही दोबारा वापस देती है। तो हम अपना पूरा डाटा हम रख देंगे ईसी ने अगर मांगा। लगातार कहने हो कि ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬ ਪਾਰਟੀ ਹੈ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ SMS ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਤਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੂਰੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂਰੇ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਪ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਵੱਕੜ ਮੂਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਤਰਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦਵਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।